السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على مبعوث على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام اور آف لائن اور آن لائن اس پروگرام کو سننے والے حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول الایمان کے درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل ایمان کے 6 ارکان میں سے 4 ارکان پر گفتگو پوری ہوئی۔ چوتھے رکن کے حوالے سے کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ معجزہ اور کرامت اور انبیاء اور اولیاء کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں۔ آج ایمان کے 5ویں رکن کے تعلق سے گفتگو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ایمان کا 5واں رکن ہے یوم آخرت پر ایمان۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ یوم آخرت پر ایمان نہ لائے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہر کلمہ گو اپنی 5 وقتہ نماز پنجگانہ کے اندر ہر رکعت کے اندر ایک آیت پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے اوصاف ذکر کرتا ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور مالک یوم الدین پڑھتا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ یوم الدین کیا ہے؟ یہی ایمان کا 5واں رکن ہے۔ یوم الدین، جزا اور سزا کا دن، آخرت کا دن، قیامت کا دن، جب انسان اس دنیا سے، جو لوگ بھی جا چکے ہیں، اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد ایک دوسری دنیا قائم ہوگی، اور ساری خلقت پھر نئے سرے سے ایک نئی زندگی عطا کر کے اٹھائی جائے گی۔ یوم آخرت پر ایمان یہ ہر کلمہ گو کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن یوم آخرت پر گفتگو سے پہلے جیسا کہ ظاہر ہے کہ یوم آخرت دنیا کے فنا ہونے کے بعد اور پھر ساری خلقت کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد وہ دن آئے گا۔ لیکن اس دن کے آنے سے پہلے یا اس دن کو لانے میں کچھ چیزیں مقدمات ہیں، اور ان مقدمات کے بعد ہی پھر وہ دن آئے گا۔ اور وہ مقدمات کیا ہیں؟ مقدمات یہ ہیں کہ ہم اور آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فنا ہوگی، اور اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آئے گا بعث و نشور کا، اور پھر اس کے بعد یوم آخرت کی کارروائیاں ہوں گی۔ تو یوم آخرت پر اگر گفتگو کی جائے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو یوم آخرت کے مقدمات ہیں ان پر گفتگو کی جائے۔ لہذا چونکہ یوم آخرت کا سمجھنا ان مقدمات کے سمجھنے پر موقوف ہے، اس لیے یوم آخرت کا جو رکن ہے ایمان کا 5واں رکن، اس پر گفتگو چند محوروں میں ہوگی، جن میں سے سب سے پہلا محور ہوگا کہ اس دنیا کے فنا ہونے کا
جو واقعہ ہونے والا ہے، اس فنا ہونے کے واقعے سے پہلے اور قیامت قائم ہونے سے پہلے کچھ بڑی بڑی نشانیاں اس دنیا میں رونما ہوں گی، جس کے بعد یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی، جس کے بعد چل کر یہ دنیا فنا کے گھاٹ اترے گی۔ تو وہ نشانیاں کیا ہیں جن سے یہ اندازہ لگے گا کہ اب یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اب یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد قبر کی زندگی ہے۔ ہر انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، تو قبر کی زندگی کیا ہے، کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے؟ تو قبر کی زندگی کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کرنی پڑیں گی، اور قبر کی زندگی پر گفتگو 3 مرحلے میں ہوگی، جس میں سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ قبر کے اندر انسان کو جو نعمتیں دی جائیں گی، اچھے انسان کو ان کا ذکر کیا جائے، اور برے انسان کا جو برا انجام ہونے والا ہے، جو عذاب اور سزا اس کو دی جائے گی، اس کو بیان کیا جائے۔ دوسری بات یہ ذکر کی جائے گی کہ قبر کی زندگی میں، مرنے کے بعد قبر کی زندگی جو انسان کی ہوگی، اس میں جو بھی آسائش یا تکلیف ہوگی وہ صرف روح پر ہوگی یا جسم پر ہوگی یا روح اور جسم دونوں پر ہوگی، چونکہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد اسلامی عقیدے کے مطابق قبر کے اندر ہر شخص کو سوال اور جواب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، اور منکر اور نکیر ہر شخص کے پاس آئیں گے۔ تو یہ منکر اور نکیر کیا ہیں، کون ہیں، ان کے بارے میں اور ان پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری کیوں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا جو محور ہوگا وہ بتایا آپ کو کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی قیامت کی، ان کے بارے میں بات۔ دوسری بات، قبر کی زندگی میں جو پیش آنے والے واقعات ہیں، حادثات ہیں، نعیم یا نعمتیں یا پھر سزائیں، اور پھر ان سے متعلق باتیں۔ اور تیسرا محور یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جو اٹھایا جائے گا، جس کو بعث کہا جاتا ہے، اس دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یوم آخرت ہی کے تحت یہ سارے مراحل ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو بعث بعد الموت یہ تیسرا محور ہوگا، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اس محور پر چند الگ الگ نکات پر گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے بعث کسے کہا جاتا ہے، یعنی زندہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیلیں کیا ہیں، نقلی اور عقلی دونوں دلیلیں انشاءاللہ دونوں اعتبار سے ان کی دلیلوں کو ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد حوض کوثر کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی، حوض کوثر کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اور حوض کے تعلق سے دلیلیں کیا ہیں۔ پھر میزان جس پر انسان کے اعمال تولے جائیں گے، وہ ترازو جس پر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، وہ کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے اور اس کی دلیلیں کیا ہیں۔ پھر شفاعت کیا ہے، جو قیامت کے دن شفاعت ہوگی، تو اس شفاعت کے بارے میں، شفاعت کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کی دلیلیں۔ اور پھر اس کے بعد پل صراط کا آپ نے برابر تذکرہ سنا ہوگا، تو یہ پل صراط کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے اور اس کی دلیلیں کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور پھر آخری مرحلہ آئے گا جنت اور جہنم، جو حساب و کتاب کے بعد انسان کا دائمی اور ازلی ٹھکانہ بننے والا ہے۔
इम्मा इलल जन्नह व इम्मा इलन नार। इंसान का दायमी ठिकाना या जन्नत होगा या जहन्नम होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का अजली ठिकाना, हमेशा हमेश का ठिकाना, दायमी ठिकाना जन्नत बनाए। हमारा, हमारे सारे आइज़ा और अक़रबा का, और हम जितने भी लोग इस दर्स को सुन रहे हैं, इस दर्स में शामिल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को और हमारे मुताल्लिक़ीन को और सारे अहले इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, और हम सब को और हम सब के अहलो अयाल को और हम सब के आइज़ा और अक़रबा को और सारे अहले इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग से पनाह अता फरमाए। तो सातवां महवर होगा, सातवां नुक्ता या सातवां पड़ाव हमारा होगा जन्नत और जहन्नम के बारे में गुफ्तगू, और जन्नत और जहन्नम की सिफत क्या कुरान और सुन्नत में आई है, और उन पर ईमान कैसे लाया जाए और उनकी दलीलें क्या हैं, इस पर हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। और इस तरीके से ईमान बिल यौमिल आखिर पर हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आइए सबसे पहले जो सबसे पहला महवर है यौम आखिरत पर ईमान का, वो है क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ। यानी इस दुनिया के फना होने से पहले कुछ अजीम निशानियाँ इस दुनिया ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाहिर फरमाएगा, जिससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये दुनिया अब अपनी तबाही के करीब है, अपने फना होने के करीब है। आप जानते हैं कि क़यामत के कायम होने की सही इत्तला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी मखलूक को नहीं दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में बहुत सारे सवालात इस ताल्लुक़ से आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जवाब नहीं दिया, लोगों को इससे आगाह नहीं किया। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह कह करके क़यामत के वक़ू का जो सही तरीन वक्त और इल्म है, जो मौके है, जो उसका पीरियड है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म में खास कर रखा है, उससे किसी मखलूक को आगाह नहीं किया। हाँ, क़यामत की निशानियां जरूर बतला दी हैं, जिन निशानियों को पढ़कर और सुनकर और जानकर एक इंसान अंदाजा लगा सकता है कि अब ये दुनिया अपनी इंतहा को पहुंचने वाली है, अपनी इंतहा और अपने अंजाम के करीब है। लिहाजा वो निशानियां जिनका जिक्र कुरान और सुन्नत के अंदर आया है, क़यामत की निशानियों के तौर पर, दुनिया के फना होने के इशारिये के तौर पर, इंशाअल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसे अरबी जुबान में कहा जाता है अशरातुस्साअह। अशरातुस्साअह, अशरात ये शरत की जमा है। अशरात ये अरबी जुबान का लफ्ज है और ये शरत की जमा है, जिसका माना होता है अलामत, निशानी, और इसी की जमा है अशरात। क्योंकि निशानी कोई एक नहीं है, बल्कि ढेर सारी निशानियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। अभी उसकी तफसील आपके सामने बयान की जाएगी। तो निशानियां चूंकि मुताद्दिद हैं और अलग अलग तरीक़ों की हैं, इसलिए क़यामत की निशानी के लिए शरत की जगह अशरात इस्तेमाल किया जाता है। कुरान करीम ने भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। तो अरबी ज़ुबान की जो डिक्शनरियाँ हैं, उनके एतबार से शरत जो अशरात की का जो वाहिद है वो शरत है, और उसका माना है अलामत। और कहा जाता है अशरातुश्शैइ अवाइलु, किसी चीज़ की अशरात यानी किसी चीज़ की का इब्तिदाई हिस्सा, शुरू का हिस्सा। लिसानुल अरब के अंदर ये दोनों माना जिक्र किया गया है, और दोनों इश्तिकाक यानी अलामत का जो माना बयान किया गया और किसी चीज़ का अव्वलीन हिस्सा, ये दूसरा माना बयान किया गया, ये दोनों इश्तिकाक के एतबार से एक दूसरे के करीब हैं। इसलिए कि किसी चीज़ की निशानी उस चीज़ का पहला हिस्सा होता है, शुरू का हिस्सा होता है। इस एतबार से जो अव्वलीन का माना है, किसी चीज़ का अव्वलीन हिस्सा और अलामत, दोनों में कोई तजाद नहीं है, दोनों ही एक एतबार से करीब करीब मफहूम पर दलालत करते हैं।
अशरात अस्साअ। उसके बाद दूसरा लफ्ज है अस्साअ। अस्साअ उसका तर्जुमा हम करते हैं क़यामत से, लेकिन अस्साअ अरबी जुबान में किसे कहा जाता है? ये वक्त नापने के वक्त के अज्जा में से एक जुज, वक्त के हिस्सों में से एक हिस्सा को अस्साअ कहा जाता है। और क़यामत का दिन अस्साअ कहकर क़यामत का दिन मुराद लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इंदहु इल्मुस्साअ, सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 85। और अस्साअ ये क़यामत के दिन के नामों में से सबसे मशहूर नाम है कुरान और सुन्नत के अंदर और आम लोगों की बोलचाल में। और क़यामत के दिन को अस्साअ कहा गया। अस्साअ क्यों कहा गया? चूंकि क़यामत का दिन अचानक धर दबोचेगा, अचानक लोगों पर आ पड़ेगा। जैसे जब वो आ जाएगा तो एक पल के अंदर पूरी काया पलट हो जाएगी। तो अस्साअ वो एक पल, जो एक पल में पूरी ये काया पलटेगी, उस पल के नाम पर क़यामत के दिन का नाम ही पल रख दिया गया, अस्साअ रख दिया गया, क़यामत रख दिया गया। यानी अस्साअ कह करके क़यामत का दिन मुराद लिया जाता है, इस एतबार से कि क़यामत का दिन बिल्कुल अचानक, मुफाजअतन, बिल्कुल अचानक आएगा। और इसकी तफसील अहादीस शरीफा में आई है कि किस तरीके से ये अचानक होगा। यानी इस कदर अचानक होगा, इस कदर अचानक होगा कि एक बंदा दूध अपने हाथ में लेकर पीने के लिए मुंह में लगाने को होगा और इस बीच में क़यामत आ जाएगी, ऊँटनी से दूध दूह रहा होगा। पूरी तफसीलात अहादीस के अंदर आई हैं। तो जिस तरीके से वो पल भर में ये दुनिया ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, क़यामत वाक़े हो जाएगी, उस पल भर के अंदर, तो ये पल भर का जो लफ्ज़ है ये यहाँ से लिया गया। यानी वक्त गुजरने के हिस्सों में से एक छोटा हिस्सा, और उस नाम पर क़यामत के दिन का नाम रख दिया गया। तो अस्साअ कह करके क़यामत का दिन मुराद लिया जाता है। अब आइए अशरातुस्साअ पर गुफ्तगू हो जाए। अशरातुस्साअ यानी अशरात का लफ्ज़ जब अस्साअ के साथ जोड़ा जाता है, इसका मतलब होता है क़यामत के दिन की निशानियां। ये आपके सामने बयान किया गया कि शरत का माना अलामत होता है, निशानी होता है। तो अशरातुस्साअ जब हम कहते हैं तो उसका मतलब हुआ क़यामत की निशानियां, क़यामत की अमारात, यानी क़यामत की पहचान, जो क़यामत के कायम होने से पहले ज़ुहूर पजीर होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह मोहम्मद आयत नंबर 18 में कि फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा। तो वो नहीं इंतजार करते हैं मगर क़यामत का, इस बात का कि वो अचानक धर दबोचे उनको। तो यकीन रखो तहक़ीक़ की उसकी जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं वो तो आ ही चुकी हैं। यानी और क़यामत भी उसके मान बाद आना तय है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। अब क़यामत की जो निशानियां जिक्र की गई हैं नुसूस से किताब व सुन्नत के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर, वो 3 किस्मों पर है। इसको आप ज़ब्त करते हुए चलें ताकि बात आसानी के साथ समझ में आ सके। अशरातुस्साअ जब कहा जाता है तो अशरातुस्साअ 3 तरीके के हैं, 3 किस्मों पर हैं। पहली किस्म उन निशानियों की है जो जाहिर हो भी चुकी और जाहिर होकर ख़त्म भी हो गई। दूसरी किस्म उन निशानियों की है जो जाहिर हुई और लगातार अभी जारी हैं, यानी अभी ख़त्म नहीं हुई। और तीसरी किस्म वो निशानियां हैं जो क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और ये बड़ी बड़ी निशानियां हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में और दिगर सहाबा किराम की रिवायतों में उनका जिक्र आया है कि वो जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं उनकी तादाद 10 है। तो 10 जो निशानियां हैं वो अशरातुस्साअ अल कुबरा उनको कहा जाता है। यानी क़यामत की
बड़ी बड़ी निशानियां जिनकी तादाद 10 है, और वो कौन कौन सी हैं उन पर भी गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं करूंगा। तो क़यामत की जो निशानियां हैं वो इन 3 किस्मों पर है। पहली किस्म जो जाहिर भी हो चुकी हैं और जाहिर होकर ख़त्म भी हो चुकी हैं। दूसरी किस्म जो जाहिर हो चुकी हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई, वो अभी इस्तिमरार उनका जारी है, वो कॉन्टिन्यूसली वो अभी चल रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म है जो क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो जाहिर होने वाली हैं क़यामत के बिल्कुल करीब में। तो आइए सबसे पहली जो निशानियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो निशानियां जो पहली किस्म अशरात-उस-साआ की है, क़यामत की पहली पहली किस्म है निशानियों की। ये वो निशानियां हैं जो दूर की निशानियां हैं, यानी जो जाहिर भी हो चुकी और जाहिर होने के बाद ख़त्म भी हो गई। इनमें से आप शुमार कर सकते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबऊथ होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बनकर इस दुनिया में आना, ये अपने आप में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जैसा कि सहीहैन में अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाह की रिवायत से वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ का इशारा करते हुए फरमाया। व दम्म अस्सबाबत वल वुस्ता, सबाबा और वुस्ता को आपने ऐसे जमा किया और इन दोनों उंगलियों का ऐसे जमा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया कि बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, कि मैं और क़यामत इस तरीके से भेजे गए, यानी जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जम है, एक दूसरे के साथ मिली हुई है, इन दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं है, बीच में कोई दूसरी उंगली नहीं है, ऐसी मेरी बिअसत और क़यामत के वक़ू के दरमियान कोई तीसरी चीज और नहीं है, बल्कि मेरा मबूस होना ये क़यामत के कायम होने की निशानी है, क़यामत के कायम होने का इशारिया है। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है, जैसा कि आपके सामने बयान किया गया। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरीके से इस पहली किस्म की निशानियों में से चाँद का दोलख्त होना भी है, चाँद का दो टुकड़े होना, शक्कल कमर का वाक़या, ये भी आप क़ुर्ब क़यामत ये क़यामत की निशानियों में से है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कमर के अंदर फरमाया, सूरह कमर आयत नंबर 1 में कि इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब हो गई और चाँद दोलख्त हो गया। तो चाँद का दोलख्त होना ये क़यामत के करीब होने की अलामत बतलाया गया। जाहिर सी बात है ये बात हुई भी और जाहिर होकर ख़त्म भी हो गई। तो ये क़यामत की शक़्क़े कमर का वाक़या ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरीके से क़यामत की इस किस्म की निशानियों में से एक निशानी वो आग है जो हिजाज की सरजमीन से निकली थी, जिससे बुसरा के ऊँटों की गर्दनें रोशन हो गई थीं। बुखारी और मुस्लिम के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि हिजाज की सरजमीन से एक आग निकलेगी जिस आग से बुसरा के ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। और ये आग जो हिजाज से निकलेगी और इसकी लबें और इसकी लपटें इतनी ऊंची होंगी कि बुसरा के जो ऊँट हैं उनकी गर्दनें रोशन हो जाएंगी। कहते हैं कि ये आग जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, ये आग निकल चुकी है।
جمادی الآخرہ سن 654 ہجری میں یہ آگ مدینہ کے مشرقی حصے سے نکلی تھی اور بہہ پڑی تھی، جس کے سبب سے آگ کی وادیاں وہاں پر جاری ہو گئی تھی اور لوگوں کے اندر خوف و ہراس اور دہشت کا ایک ماحول پیدا ہو گیا تھا، اور اس کی روشنی اہل شام نے بھی دیکھی تھی اور بصرہ کے باشندوں نے بھی دیکھی تھی۔ اور یہ بصرہ جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، یہ دمشق کے نواح میں جو بستیاں واقع ہیں ان میں سے ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں کے اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہو گئی تھی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ نشانی بھی جو آگ کے ظاہر ہونے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ حجاز سے ایک آگ نکلے گی، وہ آگ نکل چکی ہے، اور حجاز میں آپ جانتے ہیں کہ مدینہ شامل ہے، تو مدینہ کے مشرقی حصے سے یہ آگ نکلی تھی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی ہے جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی۔ اور بھی نشانیاں ہیں اسی طریقے سے۔ اب آئیے قیامت کی نشانیوں کی دوسری قسم، جس کے بارے میں بتایا تھا آپ سے کہ یہ درمیانی نشانیاں ہیں۔ اوپر کی جو نشانیاں پہلی قسم ہے وہ نشانیاں جو دور کی نشانیاں ہیں، اور یہ دوسری قسم جو درمیان کی نشانیاں ہیں، یعنی جو ظاہر ہو تو چکی ہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ لگاتار وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر فرمایا ہے۔ جب جبریل نے قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جو پوچھنے والا ہے اس سے زیادہ جن سے پوچھا گیا ہے ان کو بھی علم نہیں ہے۔ یعنی مسئول اور سائل، جن سے پوچھا گیا وہ اور جو پوچھ رہے ہیں وہ، دونوں اس معاملے میں برابر درجے پر ہیں، دونوں میں سے کسی کو قیامت کے وقوع کا علم نہیں ہے۔ پھر جبریل نے قیامت کی نشانیوں کو پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، نشانیاں ضرور بتلائی جائیں گی۔ تو ان میں سے جو نشانی آپ نے بتلائی اس میں نشانی یہ تھی کہ ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی۔ اس کے بارے میں شارحین حدیث کہتے ہیں کہ لونڈی اپنے مالک کو یا اپنی مالکن کو کیسے جنم دے گی، اس طور پر کہ لونڈی سے اس کا مالک یا اس کا آقا جمع کرے گا، اور اس جمع سے اس کا بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ جو اس کا ہوگا وہ اس کے آقا اور مالک کے قائم مقام ہوگا، جبکہ وہ اس کا اپنا بچہ ہوگا، لیکن چونکہ وہ لونڈی ہے اور وہ بچہ سید کا ہے، اس کے آقا کا ہے، تو وہ بچہ بھی آقا کے حکم میں ہوگا، اس لیے کہ انسان کا مال اب اس کے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ معنی اس کا لیا گیا ہے، اور بھی اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اسی حدیث جبریل کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی بتلائی گئی ہے کہ ننگے پیر، ننگے بھوکے، یعنی ننگے پیر چلنے والے اور بھوکے بکریوں کے چرواہے، وہ اونچی اونچی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ امام مسلم نے حدیث جبریل کی تخریج کی ہے، اور یہ تفصیل کے ساتھ اصول ایمان کے شروع میں اس پر بات تفصیل سے ہو چکی ہے۔ اس میں جبریل نے پوچھا تھا فاخبرنی عن الساعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، تو جبریل نے پوچھا تھا کہ فاخبرنی عن اماراتها، تو مجھے آپ قیامت کے بارے میں نہ صحیح، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے۔
تو آپ نے فرمایا تھا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. تو یہ جتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں یہ ساری کی ساری قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ سب چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں اور لگاتار اس میں بڑھوتری اور کثرت ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی یہ دوسری قسم کی نشانیوں میں سے 30 نبوت کے جھوٹے مدعیان کا ظہور ہے۔ 30 مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دجال کذاب پیدا ہوں گے جن کی تعداد 30 ہوگی، اور ان میں سے ہر شخص یہ گمان کر رہا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، 3609 نمبر کی حدیث۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد اور امام ترمذی نے ثوبان رضی اللہ عنہ وارضہ سے روایت بیان کی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ النَّبِيُّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میری امت میں 30 سب سے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر بندہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ نبیوں کے سلسلے کا خاتم میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ 30 دجال کذاب جو مدعیان نبوت ہوں گے ان کا ظہور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ دجال کذاب مدعیان نبوت بعض پیدا ہو چکے ہیں اور بعض پیدا ہو رہے ہیں اور بعض پیدا ہوں گے، تو یہ سلسلہ ظاہر ہو چکا ہے اور لگاتار اس کا ظہور جاری ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک اسی قسم کی نشانیوں میں سے لوگوں نے شمار کیا ہے لیکن یہ ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، وہ ہے فرات کا خشک ہو جانا، اور خشک ہونے کے بعد اس کے درمیان سے سونے کے ایک پہاڑ کا ظاہر ہونا، جس میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کریں گے سونے کے حصول کے لیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی روایت میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فرات کے درمیان سے ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، وہ خشک ہو جائے گا اس کا پانی، اس کے درمیان سے ایک ایسا پہاڑ ظاہر ہوگا جو سونے کا پہاڑ ہوگا، لوگ اس پر ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جائیں گے، اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص کہے گا، ہر شخص یہ گمان کرے گا کہ 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا، اور ان قتال کرنے والوں میں سے ہر بندہ یہ تصور کر رہا ہوگا کہ وہ ایک بچ جانے والا وہ ہوگا، اور اس چکر میں سارے کے سارے مارے جائیں گے اور آخر میں کوئی ایک ان میں کا بچے گا۔ یہ نشانی ابھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ قیامت کی وہ یہ درمیانی نشانیاں تھیں جن کے بارے میں اکثر یہ ذکر کیا گیا کہ اکثر واقع ہو چکی ہیں اور ان کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ تیسری قسم قیامت کی نشانیوں میں سے ان نشانیوں کی ہے جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے یا اشراط الساعۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جن نشانیوں کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ 10 نشانیاں ہیں، یہ بڑی بڑی نشانیاں 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے اب تک کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ یہ 10 نشانیاں قیامت کے بالکل قریب میں واقع ہوں گی، اور ان میں سے 10ویں نشانی کے واقع ہو جانے کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی، اس کے بعد پھر کوئی فاصلہ، کوئی وقفہ بیچ میں نہیں ہوگا۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں
حذیفہ ابن اسید سے روایت بیان کی رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے درمیان تشریف لائے، درا حالے کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بحث کر رہے ہو؟ ہم نے لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی وہ ہرگز قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں دیکھ لو۔ 10 نشانیاں دیکھ لو۔ وہ نشانیاں کیا کیا ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر پھر حذیفہ نے تفصیل کے ساتھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان کا ذکر کیا۔ دخان یعنی ایک دھواں ظاہر ہوگا، دھواں، دخان کا مطلب دھواں ظاہر ہوگا، وہ پہلی نشانی۔ اس کے بعد کہا دجال، نمبر 2۔ نمبر 3 الدابہ، دجال اس کی بھی تفصیل، ان میں سے ہر نشانی کو مفصل بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع یہاں پر نہیں ہے، لیکن کچھ تفصیل انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دجال کا ظہور یہ بھی قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے دابۃ الارض، چوپایا، جو قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں سے ہم کلام ہوگا، ہم کلام بھی ہوگا، اور انسانوں کو نشان زد کرے گا، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان وہ نشان لگائے گا، فرق کرے گا دونوں میں۔ تو دابۃ الارض یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ بھی قیامت کی، بلکہ یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس وقت تک جس نے توبہ نہیں کیا ہے، اس کے بعد توبہ بھی اس کی کسی بندے کی قبول نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کا آسمان سے نزول ہے۔ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور ان کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے یاجوج اور ماجوج کا خروج، یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، اور یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ 6 نشانیاں ہوئی، یعنی دخان، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، اور یاجوج اور ماجوج۔ اس کے بعد حذیفہ کی روایت میں 3 نشانیاں زمین دھسنے کی ذکر کی گئی ہیں۔ زمین 3 جگہ پر دھسے گی، اور 3 الگ الگ جگہوں پر دھسے گی، ان کو 3 نشانیاں مانا گیا ہے۔ زمین کا دھسنا، اور یہ عام دھسنا نہیں ہوگا، یہ قیامت کی ظاہر سی بات ہے 10 بڑی نشانیوں میں سے ہے، تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا حجم کتنا ہوگا۔ ایک زمین دھسے گی مشرق میں، اور زمین دھسنے کا دوسرا واقعہ ہوگا مغرب میں، اور تیسرا زمین دھسنے کا واقعہ جزیرے عرب کے اندر۔ تو 6 3 9 یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حذیفہ کی روایت میں جیسا کہ آیا ہے، یہ 9 نشانیاں ہوئیں، اور 10ویں نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو بھگا کر محشر کے میدان کی طرف ہکا لے جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں قیامت کی، جو بڑی بڑی نشانیاں جن کو کہا گیا ہے، اور یہ روایت امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے، 2901 نمبر کی روایت ہے امام مسلم کے ہاں۔ بعض دوسری احادیث میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں 3 بار زمین دھسنے کے علاوہ، یعنی 3 بار جو زمین دھسے گی، اس کے بجائے ان 10 بڑی نشانیوں کی جگہ پر مہدی کے ظہور کو رکھا گیا ہے، اور کعبہ شریف، کعبۃ اللہ، اس کا منہدم کر دیا جانا، اس کو ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کا زمین سے اٹھا لیا جانا، اس کو ذکر کیا ہے۔ یعنی 3 بار جو زمین دھسنے کے واقعات ہوں گے،
ان تین نشانیوں کی جگہ پر، تین دھسنے والے واقعات کی جگہ پر ان تین نشانیوں کو رکھا گیا ہے، یعنی مہدی کا ظہور اور کعبہ کعبۃ اللہ کا منہدم کر دیا جانا اور قرآن کریم کا اٹھا لیا جانا۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں ان میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، یعنی زمین دھسنے کا جو 3 واقعہ ذکر کیا گیا وہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ زمین دھسنے کے واقعات کے یہ تینوں واقعات، یعنی مشرق میں زمین دھسنے کا واقعہ، مغرب میں زمین دھسنے کا واقعہ اور جزیرہ عرب میں زمین دھسنے کا واقعہ، یہ پہلے ہوگا اور اس کے بعد یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو ان میں سے 7 نشانیاں تو حذیفہ کی روایت میں جو بیان کی گئی، اور 3 نشانیاں جو باقی ہیں وہ مہدی کا ظہور اور کعبہ کا منہدم کر دیا جانا اور قرآن کریم کا اس دنیا سے اٹھا لیا جانا، کہ قرآن کے اوراق باقی رہ جائیں گے لیکن اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ محققین علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ زمین دھسنے کے جو واقعات ہیں وہ ان 10 بڑی نشانیوں میں شامل نہ کیے جائیں، وہ ان 10 بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ دوسری روایت جو حذیفہ کی دوسری جگہ پر آئی ہے وہاں سے انہوں نے اس چیز کو جوڑ کر کے اور اس کا یہ مضمون نکالا ہے، یعنی زمین کا جو دھسنا ہوگا وہ ان 10 نشانیوں کے ظاہر ہونے کی تمہید ہوگی، جس کے بعد قیامت کی باقی 10 نشانیاں وہ لگاتار ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ مسلم شریف کے اندر روایت 2901 میں جو حذیفہ کی روایت ہے اس کے اندر الفاظ ہیں کہ ان الساعة لا تكون حتى تكون 10 آیات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزیرۃ العرب والدخان والدجال۔ پھر اس کے بعد بقیہ نشانیوں کو شمار کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حذیفہ کی روایت میں قیامت کی نشانیوں کا جب بیان کرنا شروع کیا حذیفہ نے تو کہا کہ سب سے پہلے ان زمین دھسنے کے واقعات کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ امام قرطبی یہاں پر کہتے ہیں کہ اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو ان 10 بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانیاں جو ظاہر ہوں گی وہ زمین دھسنے کے واقعات ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور ان میں سے بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہو بھی چکی ہیں۔ ابن وہب نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر زمین دھسنے کے واقعے کو اشراط الساعہ الکبریٰ میں شمار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے محققین علماء اس طرف گئے ہیں کہ زمین دھسنے کے واقعات یہ مقدمہ ہوں گے اور جو 10 نشانیاں ہیں وہ اس کے بعد ظاہر ہوں گی۔ اب آئیے ان 10 نشانیوں پر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ ایک ہلکا سا ایک اس کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ سب سے پہلی نشانی مہدی کا ظہور۔ مہدی کا ظہور، آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا اس وقت مہدی امت مسلمہ کے امام ہوں گے، سارے مسلمان مہدی کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مہدی کا ظہور پہلے ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا قصہ، دجال کا معاملہ، یہ سارا کا سارا معاملہ یہ بعد میں ہوگا۔ تو ترتیب کے اعتبار سے مہدی کا ظہور پہلے ہوگا۔ آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ یہ مہدی کون ہے اور کیا ہے؟ ان کے حوالے سے امت مسلمہ کا ایک جو طبقہ یا امت مسلمہ میں سے جو ایک گروہ امت مسلمہ میں سے کہنا بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے، روافض اور شیعہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے یہاں مہدی کا جو تصور ہے وہ ایک الگ تصور ہے۔ وہ اپنے اس خاص امام کو مہدی مانتے ہیں جو سرداب میں غائب ہو چکا ہے ان کا، وہ مہدی مراد نہیں۔ جب ہم مہدی کی بات کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی مہدی ہے،
تو یہ مہدی وہ والے مہدی نہیں ہے جو شیعوں کے ہیں، روافظ کے ہیں۔ یہ مہدی کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہی سے ہوں گے، لیکن یہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی نسل سے ہوں گے، اور یہ اس وقت نکلیں گے جب پوری روئے زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، تو وہ آئیں گے اور پوری زمین کو انصاف، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، اور ان کے والد کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، بعینی یہی نام مہدی کا بھی ہوگا۔ مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ابو داؤد و ترمذی کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سارے عرب کا مالک میرے اہل بیت میں سے ایک بندہ ہوگا جس کا نام میرے نام اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و ستم سے بھر دی گئی ہوگی، یعنی ان کے ظہور سے پہلے ظلم و ستم سے کا بازار گرم ہوگا، اور وہ آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد پوری روئے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ تو یہ ہے مہدی۔ اس کے بعد دوسری نشانی دجال کا ظہور، مسیح دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ مسیح دجال کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں میں سے ہی ایک بندہ ہوگا، بنو آدم ہی میں سے ہوگا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہی میں سے ایک شخص ہوگا جو آخری زمانے میں نکلے گا، اور جس کے ذریعے سے ڈھیر ساری مخلوقات فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر بعض ما فوق الفطرت چیزیں جاری فرمائے گا، یا خارق عادت چیزیں اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہوں گی۔ وہ اپنے آپ کو رب کہلائے گا، لیکن اس کی باطل یا اس کا باطل دعویٰ مومنین پر نہیں چل سکے گا، اور وہ تمام شہروں کے اندر داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، وہ ہر گلی کوچے نکڑ پر جائے گا، لیکن دو شہروں میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہ دو شہر ہیں مکہ اور مدینہ۔ اس کے ساتھ جہنم ہوگی اور جنت ہوگی، تو اس کی جو جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی۔ صحیح احادیث شریفہ اس کے خروج پر دلالت کرتی ہیں، جن میں سے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے یہاں جس کی تخریج کی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے دجال خروج کرے گا، یعنی دجال کا خروج میری امت میں سے ہوگا، یعنی وہ انسانوں میں سے ہوگا۔ وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا، 40 مہینہ کہا، یا 40 سال کہا۔ راوی اس پر تو مطمئن ہے کہ آپ نے 40 کا لفظ کہا، لیکن اس کے بعد راوی کنفیوز ہے کہ یہ 40 کیا ہے، 40 کا جو عدد ہے یہ کس کے لیے ہے، 40 دن کے لیے یا مہینے کے لیے یا سال کے لیے، اس کی تحدید نہیں کر سکا۔ بہرحال وہ 40 ٹھہرے گا، اب وہ 40 دن یا 40 مہینہ یا 40 سال، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام کو مبعوث فرمائے گا۔ ان کی شکل ایسی ہوگی گویا وہ عروہ ابن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بالکل ہم شکل ہوں گے۔ تو وہ آئیں گے اور دجال کو ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر اسے مار ڈالیں گے۔ یہ روایت جیسا کہ آپ کو بتلایا امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے، 2940 نمبر کی حدیث ہے۔
इसी तरीके से सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा व अरदाहुमा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान खड़े हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान की जिसका वो अहल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का तज़किरा फरमाया और आपने दज्जाल का तज़किरा करते हुए कहा कि मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ। कोई नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं भेजा मगर उसने अपनी कौम को दज्जाल से डराया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम को दज्जाल से डराया। लेकिन मैं तुमसे दज्जाल के बारे में एक ऐसी बात बता रहा हूं जिसे किसी नबी ने नहीं बतलाया। तुम जान लो कि वो काना होगा, तालमूना अन्नहु अअवर व अन्नल्लाह लैसा बिअअवर। तुम्हें मैं एक अजीम निशानी बतला रहा हूं जिसके जरिए से वाज़ेह तौर पर तुम उसे पहचान लोगे। वो काना होगा, रब होने का मुद्दई भी होगा और काना भी होगा। इसी से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर वो वाकई रब है तो पहले अपनी एक आंख तो अपनी आंखों को तो सही कर ले। वो अपनी आंख सही करने पर कादिर नहीं होगा और दावा ये होगा कि वो रब है। तो आप साथ ने फरमाया कि ये निशानी मैं तुम्हें बतलाया जा रहा हूं, ये किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाई है। तो क्या बताया उसकी निशानी कि वो काना है और अल्लाह काना नहीं है। तो ये दज्जाल का मामला हो गया। इस पर तफसील के साथ बहुत गुफ्तगू की जा सकती है। उसकी निशानियों को अहादीस शरीफा में बयान किया गया, उसका वाक़या जिक्र किया गया, क्या क्या वो करेगा और फिर कैसे ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, नुज़ूल होगा और फिर कैसे वो बहुत तफसील इसके अंदर है, लेकिन यहाँ उसका महल नहीं है। क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी ईसा अलैहि वाला नबीना सलातो व तस्लीम का आसमान से ज़मीन पर उतरना है और वो इंसाफ परवर बन करके उतरेंगे, अदल करने वाले बनकर उतरेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को सूवर को कत्ल करेंगे और दज्जाल का काम तमाम करेंगे, जैसा कि कुरान और अहादीस में इस सिलसिले में दलीलें आई हुई हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 61 में, वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअ, वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअ। इसके अंदर और भी क़िराअत हैं और आप को अंदाज़ा होगा कि उन क़िराअत से इस माने को और मज़ीद वाज़ेह ये माना और मज़ीद वाज़ेह होता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत की निशानी के तौर पर आएंगे। इस आयत से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल पर बहुत सारे मुफस्सिरीन ने दलील पकड़ी है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अरदाहुमा हब्रुल उम्मा, उनसे भी ये तफसीर मनक़ूल है, जैसा कि इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अरदाहुमा से इस आयत की तफसीर में नक़ल करते हुए कहा कि वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअ, यानी क्या इसकी तफसीर बयान की इब्न अब्बास ने कि हुवा खुरूज ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम क़ब्ल यौमिल क़ियामा। ये ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का खुरूज है क़यामत से पहले। जी, तो इस आयत की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का ये कौल इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में जिक्र फरमाया है। इसके अलावा अगर अहादीस की बात करें तो ढेर सारी अहादीस सरीहा के अंदर ईसा इब्न मरियम अलैहि वाला नबीना सलातो व तस्लीम के इस दुनिया के अंदर दोबारा आसमान से उतर कर आने का तज़किरा मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा रिवायत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, करीब है कि तुम में इब्न मरियम उतरें इंसाफ परवर हाकिम बनकर और वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया खत्म कर देंगे और माल बकसरत हो जाएगा। इतनी माल की बहुतात होगी कि कोई माल को कबूल करने वाला नहीं होगा। यहाँ तक कि एक सजदा, इंसान का एक सजदा दुनिया व माफिया से उस वक्त बेहतर होगा। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर है, यानी मुत्तफक अलैह रिवायत है। इमाम बुखारी ने
2222 नंबर पर, और इमाम मुस्लिम ने 155 नंबर की रिवायत के तौर पर इसको नकल किया है, और ये अल्फाज इमाम मुस्लिम के हैं। तो ये ईसा इब्न मरियम अलैहि वाला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुज़ूल का किस्सा है, और इसके अंदर तफसील बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका ये मौका नहीं है। चौथी निशानी, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से चौथी निशानी याजूज और माजूज का निकलना है। याजूज और माजूज ये एक बहुत बड़ी तादाद होगी लोगों की, और कोई कौम इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। कहा जाता है कि ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से, उनके बेटों में से एक बेटा याफिस नाम का था। ये याजूज माजूज उसी याफिस की औलाद में से होंगे। तो उन याजूज और माजूज के खुरूज पर कुरान और सुन्नत की दलीलें मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अंबिया आयत नंबर 96 और 97 में कि हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून वक़तरबल वअदुल हक़ फइज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने याजूज और माजूज का जिक्र किया, और ये जिक्र किया कि जब वो लोग निकलेंगे तो हर कोने खदरों से वो बड़ी तादाद में निकलते चले जाएंगे। उनकी तादाद की कसरत का अंदाज़ा इस आयत करीमा से होता है। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम ने ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा व अर्दाहा से रिवायत बयान की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घबराए हुए दाखिल हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब फुतिह मिन रदम याजूज व माजूज मिस्ल हादी व हल्लक़ बिउस्बिही अल-इब्हाम वल्लती तलीहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए आए ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन के पास, और फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, दहशत के मारे अल्लाह कलमे तौहीद पढ़ा। उसके बाद कहा कि अरब के लिए खराबी हो उस बुराई से जो करीब हो चुकी है। याजूज माजूज का जो सद था, उनकी जो दीवार थी वो तकरीबन फतह की जा चुकी है। उनमें से सिर्फ अपनी उंगली से इशारा किया कि सिर्फ इतना हिस्सा बाकी है, यानी अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली को मिला करके आपने इशारा किया कि सिर्फ इतना हिस्सा बाकी है, यानी याजूज और माजूज का निकलना बिल्कुल करीब हो चुका है। तो यहाँ से ये रिवायत भी मुत्तफ़क़ अलैह है। सही बुखारी 3346 नंबर की हदीस है, और मुस्लिम में 2880 नंबर की हदीस है। इससे पता चलता है कि याजूज और माजूज ये क़ुर्ब क़यामत में इनका खुरूज होगा, और ये तादाद इनकी बहुत बड़ी होगी। किसी कौम के अंदर इतनी सकत नहीं होगी कि वो इसके मद्दे मुकाबिल आ सकें, इनका मुकाबला कर सकें। और फिर इसकी तफसील आई है कि इनका खात्मा कैसे होगा, और कैसे पूरी ज़मीन बदबूदार हो जाएगी, और कैसे उनकी लाशों को ठिकाना लगाने के लिए भी अल्लाह ताला परिंदों को भेजेगा। वो एक बहुत लंबी तफसील है। पांचवी अलामत, क़यामत की बड़ी 10 बड़ी निशानियों में से पांचवी बड़ी निशानी काबा का मुनहदिम कर दिया जाना, और काबे के अंदर जो दौलत होगी उस दौलत को लूट लिया जाना है ज़ुस्सुवैक़तैन के जरिए से। ज़ुस्सुवैक़तैन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का नाम भी जिक्र किया है जिस शख्स के हाथों काबा की तबाही होनी है और काबा को मुनहदिम किया जाना है, जिसके बाद फिर काबा दोबारा ताबीर नहीं हो सकेगा। तो ये काबे के इन्हदाम की कार्रवाई करने वाला जो शख्स होगा उसका नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो ज़ुस्सुवैक़तैन होगा। साक़ की तस्गीर है सुवैक़। शारिहीन ने बयान किया कि उसकी दोनों पिंडलियां, उसकी पिंडलियां काफी दूर दूर होंगी, छोटी पिंडलियां होंगी और दूर दूर होंगी, और ये हबशा का होगा, हबशा से होगा, यानी सूडान वगैरह के इलाके से कहीं से होगा, जैसा कि इस सिलसिले में सही रिवायात आई हुई हैं।
متفق علیہ روایت میں یعنی وہ روایت جس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کعبہ کو ویران اور برباد کر دے گا ذو السویقتین، جو حبشہ کا ہوگا۔ امام احمد نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ سے صحیح سند سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ذو السویقتین جو حبشہ کا ہوگا وہ کعبہ کو ویران کر دے گا، اور اس کی زینت کی چیزیں، اس کی جتنی بھی زینت کی چیزیں اور زیورات اس کے اندر یا اس جو دولت ہے ان ساری چیزوں کو چھین لے گا، اور یہاں تک کہ کعبہ کا غلاف بھی کعبے کا غلاف بھی وہ لوٹ لے گا اور کعبہ کو بغیر غلاف کے کر دے گا۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور کہا جو مسند احمد کی اس روایت میں آیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ أُفَيْدَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ابھی گویا اس بندے کو دیکھ رہا ہوں، فرمایا کہ وہ گنجا ہوگا، سر میں بال ہوں گے ہی نہیں، وَصَيْلِعَ یعنی بال ختم ہو چکے ہوں گے، مکمل اس کے بال ختم ہو چکے ہوں گے، گنجا ہوگا۔ افیدع کہا کہ افیدع ہوگا یعنی وہ اس کے جسم کے اعضاء غیر متناسب ہوں گے، اوبڑ کھابڑ سا اس کے جسم کے جوڑ دکھائی دیں گے، متناسب جسم اس کا نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ ذو السویقتین کہا گیا کہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی، اور ان کے دونوں پنڈلیوں کے بیچ میں کافی فاصلہ ہوگا۔ وہ کیا کرے گا؟ کہ یضرب علیہا بمسحاتہ، وہ کعبہ پر اپنی کلہاڑی اور اپنے کدال کے ذریعے سے وار کرے گا اور کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، یعنی کعبہ کو پورے طور پر منہدم کر دے گا۔ یہ روایت جیسا کہ آپ کو میں نے بتلایا کہ یہ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور سند صحیح ہے۔ تو یہ قیامت کی پانچویں بڑی نشانی ہے کہ کعبہ منہدم ہو جائے گا اور منہدم کر دیا جائے گا اور اس کی ساری دولت لوٹ لی جائے گی۔ چھٹی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے چھٹی نشانی ہے دخان، یعنی آسمان سے بہت بڑی مقدار میں دھواں اٹھے گا، اور وہ دھواں اتنی کثیر مقدار میں ہوگا کہ وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور اس دھوئیں کے اندر لوگ کچھ دیکھ نہیں سکیں گے، سارا منظر، ساری فضا اس دھوئیں سے بھر جائے گی۔ قرآن و سنت کے اندر اس دخان پر دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان واضح دھواں لے کر کے آئے گا، اتنا عظیم اور اتنی عظیم مقدار کا دھواں ہوگا وہ کہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور یہ در حقیقت دردناک عذاب ہوگا۔ سنت میں یعنی احادیث شریفہ میں حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو گزری ہے اس سے پہلے، اس کے اندر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں دیکھ لو، اور ان نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان کا ذکر کیا، اس عظیم مقدار کے دھوئیں کا ذکر فرمایا ہے۔ 7ویں نشانی ہے قرآن کا اس روئے زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا جانا، یعنی قرآن کے حروف، مصاحف موجود رہیں گے، اوراق باقی رہ جائیں گے، لیکن قرآن کریم کے جو حروف ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ وہاں پر کوئی قرآن کی کوئی آیت نہ تو
सतर में बाकी बचेगी, न सदर में बाकी बचेगी। न सतर में बाकी बचेगी और न सदर में बाकी बचेगी। यानी अगर कुरान के हुफ्फाज हैं तो उनके सीनों से कुरान उठा लिया जाएगा, उनके सीनों में कुरान बाकी नहीं बचेगा। और अगर लिखा हुआ है तो सतरों से, यानी कागज के ऊपर से वो सारे हरूफ उठा लिए जाएंगे। तो सिर्फ कुरान के नाम पर औराक बाकी बचेंगे, और जो सीनों के अंदर महफूज है उनमें से सारी की सारी चीजें वो उठा ली जाएंगी। सीने में कुरान में से कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से 7वीं निशानी के तौर पर यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया जा रहा है। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में तज़किरा आया है। इब्न माजा ने और हाकिम ने हुज़ैफा से रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा से रिवायत बयान की। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हुए कहते हैं कि इस्लाम मिट जाएगा कपड़े के नक्शो निगार के मिट जाने की तरह, यहाँ तक कि ना रोजे पहचाने जाएंगे, ना नमाज पहचानी जाएगी, ना इबादतें पहचानी जाएंगी, और अल्लाह की किताब पर एक वक्त आएगा कि ज़मीन में उसमें से कोई आयत बाकी नहीं बचेगी। ये रिवायत इब्न माजा ने अपनी दूसरी जिल्द में सफ़ा नंबर 1344 पर और हदीस रकम 4049 यानी 4049 पर जिक्र किया है, और इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में चौथी जिल्द सफ़ा नंबर 473 पर इसको जिक्र किया है। और हाकिम ने कहा सहीहुन अला शर्त मुस्लिम व वाफ़क़हु ज़हबी, कि ये इमाम मुस्लिम की शर्त पर है, इमाम हाकिम ने कहा, और इमाम ज़हबी ने इस पर कोई तालीक नहीं चढ़ाई है। तो ये कुरान, ये क़यामत की 7वीं बड़ी निशानी है 10 बड़ी निशानियों में से, कि कुरान करीम के हरूफ उठा लिए जाएंगे, खा वो सीने के अंदर हो या औराक के अंदर हो, दोनों जगहों से। क़यामत की 8वीं निशानी, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से 8वीं निशानी है, सूरज का मगरिब से तुलू होना। इस क़यामत की निशानी पर कुरान के अंदर जिक्र किया गया है और अहादीस के अंदर भी इसका बयान आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनआम आयत नंबर 158 में फरमाता है, यौम यअती बअदु आयाति रब्बिका ला यंफअु नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। के याद करो उस दिन को जब तुम्हारे रब की निशानियों में से बाद निशानी आ पहुंचेगी और उसके बाद किसी इंसान का ईमान उसके लिए नफा बख्श न होगा जो इससे पहले ईमान न ला चुका हो या ये अपने ईमान में खैर हासिल न कर चुका हो। यानी इस निशानी के जाहिर होने के बाद फिर किसी का ईमान काबिल कबूल नहीं होगा, यानी किसी की तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। इस निशानी के जाहिर हो जाने के बाद फिर किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। मुफस्सिरीन की एक जमात या मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात इस बात की तरफ गई है कि इस आयत करीमा में तेरे रब की बाद निशानियां जिसको कहा गया है, इससे मुराद सूरज का उसके मगरिब से तुलू होना है, यानी बजाय मशरिक के तुलू होने के सूरज मगरिब से तुलू होगा। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने मुफस्सिरीन के अक़वाल को नक़ल करने के बाद इस आयत की तफसीर में फरमाया कि जितने अक़वाल इस आयत की तफसीर में जिक्र किए गए हैं उनमें सबसे दुरुस्त कौल जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफा भी दिलालत करती हैं, उन लोगों का कौल दुरुस्त है जिन्होंने कहा कि इससे मुराद सूरज का मगरिब से तुलू होना है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदा की रिवायत से एक हदीस नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा फ़इज़ा तलअत फ़रआहा अन्नासु आमनु अजमऊन फ़ज़ाका हीन ला यंफ़अु नफ्सन ईमानुहा
लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सूरज अपने मगरिब से तुलू हो जाए। जब वो मगरिब से तुलू हो जाएगा और लोग उसको देखेंगे तो सारे के सारे लोग ईमान ले आएंगे, सारे के सारे लोग। उस वक्त कोई एक बंदा भी नहीं बचेगा जो ईमान न लाए, इसलिए कि इस निशानी को देख लेने के बाद फिर किसी को रत्ती माशा शक नहीं बचेगा और सब ईमान ले आएंगे। लेकिन उनका ईमान किसी कोने खतरे का नहीं, किसी फायदे का नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वो वक्त है कि जिस वक्त का ईमान लाना वो ईमान लाने वाले के लिए नफा बख्श नहीं होगा, जो इससे पहले ईमान न ला चुका हो या अपने ईमान में भलाई हासिल न कर चुका हो। तो ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से अजीम तरीन निशानी है। 9वीं निशानी है दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना। दाब्बतुल अर्ज़ ये एक अजीम मखलूक है जिसकी लंबाई 60 गज होगी, जिसके पाए होंगे और जिस पर लंबे लंबे बाल होंगे। कहा गया है कि इसकी खिलकत जरा आम जानवरों से अलग होगी और कई जानवरों के मुशाबिह वो होगा। कुरान और सुन्नत के अंदर उसके क़यामत से पहले उसके खुरूज पर दलील मौजूद है कि क़यामत से पहले ये निकलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नमल आयत नंबर 82 में फरमाया, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला यूक़िनून। जब उन पर कौल वाक़े हो जाएगा तो हम उनके लिए निकालेंगे ज़मीन से एक जानवर को, जाहिर करेंगे ज़मीन से एक जानवर को, एक चौपाए को, दाब्बतुल अर्ज़, जो जानवर उनसे हम कलाम होगा। तुकल्लिमुहुम, और इसमें एक क़िरात आई है तकलिमुहुम, दोनों माना सही है, दोनों क़िरातें वारिद है, क़िरात सबा में से है और दोनों बातें अपनी जगह पर सही हैं। वो उनसे हम कलाम होगा, बात भी करेगा और उनको निशान जद भी करेगा। क्या कि अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला यूक़िनून, कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते थे। यानी वो मोमिन और मुशरिक के दरमियान फर्क करेगा, निशानजद करेगा, दोनों को एक दूसरे से अलग करेगा। इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदा से रिवायत बयान की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें जब वो निकल जाहिर हो जाएंगी तो किसी शख्स को उसका ईमान फायदा नहीं देगा जो इन निशानियों के जाहिर होने से पहले ईमान न ला चुका हो या इससे पहले ईमान लाकर अपने लिए भलाई हासिल न कर चुका हो। जिनमें से एक निशानी है सूरज का मगरिब से तुलू होना, और दूसरी निशानी है दज्जाल का ज़ुहूर, और तीसरी निशानी है दाब्बतुल अर्ज़ का ज़ुहूर, यानी उसी चौपाए का जिसका जिक्र अभी चल रहा है। ये रिवायत सही मुस्लिम की है, हदीस नंबर 158। इमाम अहमद ने अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत बयान की, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हुए कहते हैं कि दाब्बतुल अर्ज़ का ज़ुहूर होगा, उस चौपाए का ज़ुहूर होगा, वो लोगों को उनकी पेशानियों पर निशान लगाएगा। और वो निशान इस कदर साफ और वाज़े होगा कि बाद में लोग उस निशान के जरिए से एक दूसरे को याद करेंगे। कोई आदमी किसी को ऊंट बेचा होगा तो कहेंगे कि, पूछने वाला पूछेगा तुमने ऊंट किससे खरीदा, तो वो कहेगा कि उस फला निशान लगे हुए शख्स से खरीदा है। इस हदीस की सनद को इमाम हायसमी ने और दीगर मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। 10वीं निशानी जो क़यामत की अजीम निशानियों में से 10वीं निशानी है, वो एक अजीम आग का ज़ुहूर है। एक बड़ी आग निकलेगी जो आदन से निकलेगी और लोगों को उनके महशर की तरफ हाँक कर ले जाएगी। ये क़यामत की
10 बड़ी निशानियों में से सबसे आखिरी निशानी होगी। इस अजीम निशानी पर अहादीस शरीफा के अंदर दलील आई हुई है, जैसा कि हुज़ैफा इब्न उसैद की रिवायत जिसका तज़किरा गुजरा, जिसको इमाम मुस्लिम ने जिसकी तखरीज की है, और उसके अंदर है वाखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन ततरुदुन नासा इला महशरिहिम, कि इन 10 निशानियों में से सबसे आखिरी निशानी वो आग है जो यमन से निकलेगी। अदन का जिक्र किया ऊपर, अदन यमन के अंदर है, तो यमन से वो निकलेगी और लोगों को उनके महशर की तरफ हाँक कर ले जाएगी। एक दूसरी रिवायत में हुज़ैफा की हदीस में है कि वनारुन तखरुजु मिन क़अरति आदनिन तुरहिलुन नास, कि वो आग आदन की खाइयों से निकलेगी और लोगों को हका कर ले जाएगी, हाँक करके ले जाएगी। इसके बारे में बड़ी तफसील आई है, ये आग कैसे होगी। इसका काम ये नहीं होगा कि वो लोगों को जलाए, जैसे बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत आई हुई है, और उसमें जिक्र के साथ तफसील के साथ इसका तज़किरा हाफिज़ इब्न हजर ने फतहुल बारी के अंदर किया है कि किस तरीके से ये आग लोगों को, सिर्फ इसका काम ये होगा कि लोगों को हका करके मैदान महशर तक पहुंचाए। इसलिए वो लोगों के साथ साथ चलेगी। जहां पर लोग खाने पीने के लिए रुकेंगे वहां पर ये आग भी रुक जाएगी, जहां पर लोग रात को क़याम करने के लिए रुकेंगे वहां पर ये आग भी रुक जाएगी, और फिर जैसे सुबह होगी फिर उनको हकाना शुरू कर देगी। यानी इस आग का मकसद ये होगा कि लोगों को हका करके मैदान महशर तक पहुंचाए। तो ये क़यामत की सबसे आखिरी निशानी होगी, और फिर मैदान महशर में पहुंचने के बाद फिर जो मामलात होंगे वो आगे के होंगे। तो ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियां हैं जो क़यामत कायम होने से पहले ज़ुहूर में आएंगी, और ये क़यामत की अजीम तरीन निशानियां हैं। जब ये निशानियां पूरी हो चुकेंगी तो उसके बाद बग़ैर किसी वक्फे के क़यामत कायम हो जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से। और जैसा कि रिवायात में आया है कि इन जो अशरात-उस-साआ में से हर निशानी जब ये ज़ाहिर होना शुरू होगी, क़यामत की बड़ी निशानियां जो 10 निशानियां जिक्र की गई हैं, जब ये ज़ाहिर होना शुरू होंगी तो इनके दरमियान कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं होगा। जैसे निशानियां ज़ाहिर होना शुरू होंगी, यके बाद दीगरे वो लगातार 10 निशानियां आगे पीछे करके ज़ाहिर होंगी। जैसे ये निशानियां इस तरीके से ज़ाहिर होंगी, जैसे समझिए कि एक हार में जो मोती पिरोए हुए हैं, जब लड़ी टूटती है तो एक के बाद एक लगातार मोती गिरना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से एक निशानी के ज़ाहिर होने की देर है, जैसी एक निशानी ज़ाहिर हुई वैसी ताबड़तोड़ निशानियां लगातार ज़ाहिर होने लगेंगी, और यहाँ तक कि आखिरी निशानी ज़ाहिर होकर के इस दुनिया के फना की अलामत बन जाएगी। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने अपनी मौजमुल औसत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से के तरीक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान की है कि आपने फरमाया कि इन निशानियों का ज़ाहिर होना एक के बाद एक लगातार होगा, जिस तरीके से एक लड़ी में पिरोए हुए दाने एक दूसरे के बाद लगातार लगे हुए होते हैं। इस तरीके से लगातार ये क़यामत की निशानियां एक के बाद एक ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। अब यौम आखिरत पर ईमान का जो रुकन था, ईमान के 6 रुकन में से एक रुकन है यौम आखिरत पर ईमान। उसकी पहली कड़ी आज हमने मुकम्मल कर ली अशरात-उस-साआ को बयान करके। अब कल या अगले दर्स में इंशाअल्लाह कब्र की सज़ा और जज़ा से मुताल्लिक़ और कब्र की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ तफसील आपके सामने बयान की जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसके बाद यौम आखिरत के हवाले से जो मराहिल शुरू में मैंने बयान किए, उन मराहिल के एतबार से इंशाअल्लाह यौम आखिरत से मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम, जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में पहुँच जाएँ, वहाँ तक इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू तरतीबवार इख्तिसार के साथ आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मसलक के हक़ पर कायम रखे, सलफ़ के नक्श कदम पर चलाए, और कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह के फितनों से हमें महफूज रखे,
اور کتاب و سنت کی روشن شاہراہ پر چلتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے اٹھائے اور ہمارا حشر نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے. ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.